व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब अगले इशू बारे तुहाडे विचार जानना चाहांगी। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसीं? देखो इस वेले दोनों ही जिहड़े रेफरेंडम हुए नॉर्थ कुर्दिस्तान दा और कैटालोनिया दा जी दोनों दियां कंडीशनस एकदम ऑपोजिट रही हैं। रादर जे इस तो पहला असीं स्कॉटलैंड दे रेफरेंडम की भी गल करिए तो ये तिन्नां दे ही सरकमस्टांस टोटली डिफरेंट, हिस्टरी भी डिफरेंट, लेकिन एक गल ज़ाहिर है भी इस चों ये उमंग लोकां दी कि असीं किसी देश की छतरी थल्ले भावें सैकड़ियां सालों तो रह रहे हुई है, जिवें स्कॉटलैंड के केस सी कि भी किवें उन्होंने 600-700 साल बाद जब 600-700 साल पहला लड़ते रहे, 400-500 साल पहला उन्होंने उनकी अधीनगी मान ली और फिर उठ खलोते और उन्होंने अपनी आज़ादी असर्ट की। वक्री गल है कि उन्होंने मेजोरिटी वोटां नहीं मिलियां, पर यह भी रिमार्केबल है जिथे असी अंग्रेज़ों के औगणा की गल करते हैं उत्थे ये ब्यूटी सी कि इहदे बावजूद कि उन्हों का 400 साल तो स्कॉटलैंड के नाल जिहड़ा इलहाक मुकम्मल सी और हर पक्ष तो और स्कॉटलैंड के नेड़ले समुंदर दे विच तेल भी निकलिया और उन्होंने ये लगता सी कि भी इहदे नाल सारा ही साडा जिहड़ा ब्रिटिश एम्पायर तो गया ही गया। हुण जो यूनाइटेड किंगडम कहते हैं जी, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड ये भी जिहड़ा टुट जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़े शांतमई तरीके नाल कैमरन की सरकार दे वेले समझौता भी किया, बैलेट ते की लिखना है ये अधिकार भी उन्होंने देता स्कॉटलैंड नूं भी तुसीं की करना है। कोई पुलिस किसी दे चपेड़ नहीं मारी और सिर्फ लोगों नूं जाके दस्सिया इन्होंने अपने लैवल के उत्ते कि भाई टुटना तुहाडे हक च नहीं होएगा आर्थिक तौर पर। सो जाहिर है कि वो अप्रोच एक अपनी किस्म की सी। अंग्रेज समझते हैं इस गल नूं, सारी साइकी नूं भी और दूजियां नूं, और शायद जे कन्फ्रंटेशन च अंग्रेज पैंदे तो स्कॉटलैंड की मेजोरिटी ने जिहड़ा हुण तक सैपरेट हो चुके होना सी। सो एक पासे तो ये पार्ट सी। मैं समझदा भी नॉर्थ कुर्दिस्तान के मामले च भी जिहड़ी इराकी गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर है अमरीका क्योंकि वड्डा प्लेयर है, यूरोपीयन कंट्रीज़ ने उन्हां दी सलाह दे उत्ते विजडम दिखाई कि बेशक इराक गवर्नमेंट ने कहा सी भी गैर संविधानक है, असीं नहीं होण देंगे, रोकांगे, पर इवेंचुअली उन्होंने जिहड़ा है वो उत्थे कोई रुकावट नहीं पाई। उन्होंने कुर्दा ने वोटां पाईयां नॉर्थ कुर्दिस्तान च, उन्हां एरिया च भी जिहड़े उन्होंने हुणे जबरदस्ती दबे ने कुरकुक वर्गे इलाके और 92% के करीब जिहड़ा है उन्हां दे हक च पई, जो उन्हां दे फिगर्स ने। और अजे कोई उस लैवल तक गल नहीं गई कि इराक ने उत्थे फौज भेज के या दूजा उन्होंने कब्जा कर लिया होए। हालांकि एयरपोर्ट जड़ियाँ कुछ फ्लाइट्स वगैरह शायद कैंसल करने की लाइन सी, पर वो बड़े केयरफुली मूव कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जदों किसी गल नूं तुसीं जबरदस्ती रोकना चाहुंदे हो तो फिर उसका रिएक्शन हुंदा है। पर मैं समझदा भी स्पेन हुण, हालांकि जदों असीं हिस्टरी च देखते हैं स्पेन और पुर्तगाल दो निके निके देश, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ जिहड़ा है जिहड़ियां पहलियां पावर्स बस्तीवादी यूरोप दीयां जिन्हां ने दुनिया नूं दबिया जाके उन्हां दे विच इह दोनों ही देश सन। हुण स्पेन दी राणी ने जिहड़ा है वो कोलंबस, भावें इटैलीयन सी उहदी सारी एक्सपीडिशन फाइनैंस की और कोलंबस ने 1492 च आके अमरीका लभ्या, फिर वो साउथ अमरीका वाल गए और स्पेनिश का कितना प्रभाव रहा। फिर असी उस दौर च ही 1492 और उस पीरियड च इनक्विजिशन देखते हैं स्पेन कि किवें स्पेन जिहड़ा 600 साल तो ज़्यादा तुर्कां दे थल्ले रहा ऑटोमैन अंपायर दे। फिर उन्होंने जिहड़ी क्रिश्चियन खड़े उन्होंने साफ करते, सारे मुसलमान जां कन्वर्ट कर ले जां भजा दिते। यही हाल यहूदियां नाल कीता, दूजियां नाल कीता। सो स्पेन का इस किस्म का रहा पिछोकड़, पर एज ए कंट्री जदों तुसीं यूरोपीयन यूनीयन का मैंबर हो, राइट ऑफ सब डिटरमिनेशन की गल है और तुहानूं पता है भी जे कैटालोनिया जां दूजे उन्होंने कोई हथियार नहीं इकट्ठे किए हुए जां कोई वायलेंट स्ट्रगल नहीं है। पर मैं समझदा है भी ये बचकाना तरीका सी जिस तरीके दे नाल जां इमेच्योर जे कहा जाए कि उन्होंने कैटालोनिया दे उस रेफरेंडम नूं पहला अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया, फिर सिक्योरिटी फोर्सिस भेजियां कि जी ये बैलेट बॉक्स चुक लो। 2 दिन 4 दिन पहला गिरफ्तारियां, ऑफिशियल्स वड्डी गिणती, फिर कुछ थां ते रबड़ बुलेट्स भी हुई हैं, लोग जख्मी भी हुए, हालांकि किलिंग्स नहीं हुई हैं।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨ ਬਰੀਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਰਦ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਸੀ 1939 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਰਲ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨੋਮੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1975 ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੈਟਾਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਔਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1978 ਦੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਔਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2014 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਹਦੇ 'ਚ 54 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ 2015 ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੱਲ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੋਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਇਨ ਦਾ ਏਅਰ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਇਹ ਹੋਏ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਵੀ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਹਾਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਪਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਵੇਡ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੇ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵਿਨਰਸ ਫਰਮ ਦਾ ਕੈਟਾਲੋਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਨਰ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਭਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਪਣੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਨਾਰਥ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀ, ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾਰਥ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾਪਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV 84 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 3601 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।